बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद। शुहदाए करबला और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज 7वां प्रोग्राम हमारा अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। तिलावत कलाम पाक के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ अलकारी शब्बीर हुसैन साहब। मैं जनाब से गुजारिश करूँगा कि आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب قاری شبیر حسین صاحب آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہمارے علاقہ کے معروف نعت خوان ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد حسن آکاش صاحب. ان سے ملتمس ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چاند اشعار اور بارگاہ اہل بیت منقبت کے چاند اشعار بھی پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے میرے مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے. اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سی ماں ہے فقط فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سی ماں ہے مگر فاطمہ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. اور شعر سنیے گا.
کہ ایسے پڑھی نماز تیروں کی چھاؤں میں، ایسے پڑھی نماز تیروں کی چھاؤں میں کہ سجدہ بچا لیا ہے اس کربلا کے بعد، سجدہ بچا لیا ہے اس کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے میرے مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ اور شعر سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ شاعر لکھتا ہے کہ دربار شام میں کہا زینب اے سن یزید کہ ڈرتے نہیں کسی سے، صرف ہی خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے میرے مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے بارگاہ اہل بیت کی شان میں جناب محمد حسن آکاش صاحب۔ تو ناظرین، آج 7 محرم الحرام، آج کے دن خانوادہ رسول اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ تپتے صحراؤں میں، ریگستانوں میں ریت ہی ریت ہے، اور ظالموں نے پانی کی بندش جو ہے وہ کر دی ہے۔ امام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، پیاسے بلکتے ہوئے بچے پانی کو ترس رہے ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ پانی جو ہے وہ ترس رہا ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔ اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا بھی بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا بھی بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر، لمس لب حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر۔ اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔
آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہوئی ہے، تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے علاقہ کے معروف اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد بشارت کے، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثناخان مصطفیٰ جناب محمد حسن آکاش صاحب، اور میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب شبیر حسین صاحب، قاری شبیر حسین صاحب، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کی بہت بڑی علمی، ادبی اور تاریخی شخصیت جناب محمد خان چراغ صاحب، جو کہ شاعر ہیں، اور آج اپنا اسپیشل کلام بھی جو ہے وہ شہدائے کربلا کی یاد میں، محبت میں انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی پیش کریں گے۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب سے کہ آج کے عنوان کے حوالہ سے کہ ائمہ کرام کا جو ہے، اماموں کا جو ہے وہ پانی بند کر دیا گیا، اور وہ کیا مناظر تھے، ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اسماعیل انتہا حسین۔ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، میرا حق کا لا الہ است حسین۔ حاضرین و ناظرین، پی ایس اے پروگرام میں شمولیت کرنے والے اور بالخصوص میزبان پروگرام الحاج محمد احمد ساجد صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اہل بیت کی محبت میں ان پروگرام کو چلایا۔ 10 روزہ پروگرام، یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا، اور آج 7 محرم الحرام ہو چکی ہے۔ آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں یہ واحد ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کو اپنے خون سے پروان چڑھایا، اور یہ واحد میرے مصطفیٰ کی آل ہے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ علی اصغر جائے گا، یہ نہیں دیکھا علی اکبر جائے گا، یہ نہیں دیکھا اونو محمد جائیں گے، یہ نہیں دیکھا غازی عباس کے قلم بازو کٹوائے جائیں گے، یہ نہیں دیکھا کہ نواز رسول میدان کربلا میں اپنی جان کی قربانی دے کر بھی اپنے نانے کے دین کو زندہ کرے گا۔ یہ واحد ہستیاں ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک شاہد ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی چیز سے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں سے، اور آخر میں فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو خوشخبری دیجیے۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ دیکھیے رب ذوالجلال نے یہاں پہ کوئی اصول بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنوں کو ہی آزماتا ہے، اور اپنے ہی ہمیشہ امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جتنا اللہ کا انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے، جتنا مالک انسان قریب ہو جاتا ہے،
फिर अल्लाह उतना ही बड़ा इम्तिहान उससे लेता है, और जो इम्तिहान में कामयाब हो जाता है फिर अल्लाह उसको क़यामत उनकी शानें बढ़ा देता है। तो यहाँ पे पहला असूल क्या है? रब कायनात फरमाया कि अल्लाह आजमाता है खौफ से, अपना खौफ देकर आजमाता है। फिर उसके बाद फरमाया भूख देकर आजमाता है, प्यास देकर आजमाता है, और प्यासा रख भी करके भी आजमाता है। क्या मेरा बंदा मेरी रजा पे राजी है? क्या मेरा बंदा सब्र करता भी है? तो हज़रात इकरामी कदर, जरा मुझे ईमान से बताइए, आले रसूल से बढ़कर कौन ज्यादा साबिर हो सकता है? आले रसूल से बढ़कर कौन इम्तिहान में कामयाब हो सकता है? और यही शहजादे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, ये शहजादे हैं जिन्होंने अपनी माल की परवाह नहीं की, ये शहजादे हैं अपनी औलाद की परवाह नहीं की, और औलाद अल्लाह ने मांगी है तो औलाद भी दी है, कुर्बान कर दी, और अल्लाह ने माल मांगा है, माल भी कुर्बान कर दिया है। क्यों? इसलिए कि ये शहादत करबला, ये मैदान करबला ये सच चुका था, कयामत ये पहले सच चुका था, कयामत तक ये बताना था मालिक कायनात ने, अरे लोगों जालिमों, तुम जितना जुल्म ढाते जाओगे तुम्हारी जुल्म की इंतहा हो जाएगी, मैं अपने नवासे महबूब के नवासे रसूल को इतने सब्र की इंतहा कर दूंगा। इतने जुल्म ढाते जाओगे, अब कौन सा जुल्म नहीं हुआ? दोस्तों भाइयों, मुझे बताइए कौन सा जुल्म नहीं हुआ और कौन सा जुल्म नहीं सहा? यजीदियों ने जतन मारे, इब्ने ज़ियाद ने जतन मारे, इब्ने साद ने जतन मारे, हत्ता के 7 मुहर्रम हराम को यहाँ तक ये नौबत आ गई कि आपका पानी भी बंद कर दिया और कहा जिससे गैर लोग पी सकते हैं, आम आदमी पी सकते हैं, हत्ता के जानवर भी पी सकते हैं, हत्ता के सुअर खंजीर भी पी सकते हैं, लेकिन अगर पी नहीं सकता तो नवासे रसूल नहीं पी सकता। इससे बढ़कर जुल्म और क्या हो सकता है? तो इसी कुरान में दोस्तों भाइयों, रब कायनात ने निशा फरमाया, वला तहसबन्नल्लाहु गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। अल्लाह तबारक व तआला जो जालिम जुल्म करते हैं, अल्लाह उनसे गाफिल नहीं है, अल्लाह उनसे गाफिल नहीं है। इन्नमा युअख्खिरुहुम, अल्लाह ताला ढील देता है उस दिन तक, तशख़्ख़सु फ़िल अब्सार, ताकि कयामत तक आंखें खुली रहे। और रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, अरे जालिम तू जुल्म करता जा, लेकिन मैंने अपने महबूब के शहजादे को ऐसा बनाया है, जितना जुल्म करता चला जाएगा नवासा रसूल उतना जुल्म सहता जाएगा, उतनी मैं इज्जतों से नवाजता चला जाऊंगा। नवाज हज़रात ग्रामी कदर, अब देखिए हरते ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शहजादा रसूल, जिगर गोशाए बतूल के लगते जिगर, आप बाप बेटे की गुफ्तगू होती है, काफिला जो है वो थोड़ी देर ठहरा और आधी रात के बाद आपने साथ में फरमाया पानी भर लो और चुल्लू कर लो, चुल्लू अभी थोड़ी देर बाद हम चले जाते हैं। जरा आंख लगी, फिर चौंकर उठे, 3 बार फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 3 बार फरमाया। आपके साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनकर और करते हैं, अब्बाजान क्या बात है, क्या बात है? इस वक्त ये कलिमात, आधी रात हो चुकी है, रात का पिछला पैर हो चुका है, ऐसे कलिमात जबान पे कैसे जारी हुए? फरमाया अभी मेरी आंख लगी है। नवासा रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया अभी मेरी आंख लगी है। एक सवार कह रहा है ये लोग रास्ते पर चल रहे हैं और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। दोस्तों भाइयों, मौत इंतजार करती है। ये मैदान करबला ये ऐसी दास्तान है, या इंसान जो दिल रखता है अपने अंदर वो कभी भी बयान नहीं कर सकता। और ऐसी दास्तान ईमान से बताइए, अगर बेटा बाप के सामने अपनी जान कुर्बान कर रहा हो, 6 माह का बेटा हो, नन्ना अली अस्कर हो, हाँ जी, तीर गले में लगे और पानी की तलाश में रहे, पानी चाहता हो और बाबा कहता हो बेटा जरा थोड़ा सा सब्र कर ले, अभी तो अपने नाने के दस्ते मुबारक से जामे शीरी पिएगा, अब जामे हौसल से पानी पिएगा, अब थोड़ा सा सब्र कर ले। अब कौन सा बाप है दोस्तों भाइयों नन्हे मासूम बच्चे को उठाता है? ये दास्तान ऐसी दास्तान है जो बयान करने से का असर है। वो कैसे लोग हैं, वो कैसे लोग बदबख्त हैं जो नवासा रसूल के
शहीद करने पे उतरे हुए हैं, आपकी पूरी आल को शहीद करने में उतरे हुए हैं, लेकिन नवासा रसूल पे जरा भी ऐसा लफ्ज नहीं जुमला आता जबान पे कि यहाँ बेसब्री का मुजाहरा हो। आपकी जबान पे ये जुमले जारी हैं, पानी मिलता है ना मिले, पानी मिलता है ना मिले, दरवाज़े फरात बंद करते हैं कर लें, लेकिन मेरे मिशन से तो नहीं हटा सकते। जो मैं मिशन लेकर आया हूं मेरे मिशन से तो नहीं हटा सकते। तो हज़रात इकरामी कदर, ऐसा बदबख्त जिसने नन्हे अली असगर के खून से मैदान करबला को सराब किया, जिसे अली अकबर की जवानी की उड़ती हुई को करबला मैदान करबला ने सराब किया, और मोहम्मद जो शहीद हुए जान कुर्बान की, गाजी अब्बास ने अपने कलम बाजू करवाए। ये ऐसा खानदान है, ये सब्र वाला खानदान है, ये आजमाइश वाला खानदान है। वो आजमाइश ये जद्दे अंबिया से चली, चलते चलते इमाम हुसैन पे ख़त्म हुई। ये ऐसी आजमाइश। तो दोस्तों भाइयों, अब देखिए, अब सामने आते हैं जब मैदान करबला आता है, जब करबला की ज़मीन आती है, तो अभी थोड़ा सा साथ चलते हैं, उड़ के सिपाही ने आकर रोक लिया, रोका, कहा यहीं पे उतर पड़िए, यहीं पे रुक जाइए, फुरात यहाँ से दूर नहीं है। और आपने पूछा इस जगह का नाम क्या है? ये जुमला सुनने वाला है दोस्तों भाइयों, हाज़रीन और नाज़रीन सामीन, ये जुमले दिल पे बिठाने वाले हैं और अपने दिल में जगह देने वाले जुमले हैं, ये दिल को हिला देने वाले जुमले हैं। और फरमाया इस जगह का नाम क्या है? लोगों, इसका नाम करबला है। इसका नाम क्या है? करबला है। और इस लफ्ज़ को सुनते ही आप घोड़े से उतर पड़े। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, साथ खानदान भी है, साथ बच्चे भी हैं, ओनो मोहम्मद भी हैं, अली असगर भी है, अली अकबर भी है, गाजी अब्बास भी हैं, हजरत कासिम आपके भतीजे भी हैं, सारी खानदान मैदान करबला में उतरे। फरमाया हाजी करबला मौदा करबी बला, हाजी मन्ना रिकाबिना व महत्तु रिहालिना व मक्तुल रिजालिना। काल फरमाया ये करबला है जो मकाम करबो भला है, ये सख्ती का मकाम है, ये इम्तिहान का मकाम है, ये इम्तिहान की जगह है, ये मक्तल है, जाए मक्तल है। और फरमाया यही हमारे ऊंटों के बैठने की जगह है, यही हमारे माल असबाब उतरते हैं, उतरे इसी मकाम पर हमारे साथी कत्ल किए जाएंगे। और ये मुहर्रम अल-हराम इस दूसरी तारीख जुमरात का दिन था। इत्तफाकन से आज भी जुमरात है यार, कैसा इत्तफाक है, आज भी जुमरात है। उस दिन भी जुमरात का दिन था जहाँ ये ज़मीन करबला की ज़मीन पे मेरे नवासा रसूल ने यहाँ पे अपना पड़ाव डाला। फरमाया यहीं ठहराया जाए, यहीं ठहराया जाए। वहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहाँ चटिल मैदान ही मैदान है, लेकिन ये नहीं सोचा हमें पानी से रोका जाएगा, ये नहीं सोचा हमें हमारे खेमे जलाए जाएंगे, ये नहीं सोचा हमारी ख़ानदान को कत्ल किया शहीद किया जाएगा, ये नहीं सोचा। लेकिन सोचा ये है कि मेरे नाने के जिंदा को इस्लाम को बुलंद करना है। तो यही बात है। हाँ जी, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला की बात। साथ बात यह है, मैं ईमान से कह सकता हूँ, यकीन जानिए आज हमें इस्लाम का पता चला है, आज हम इस्लाम के नाम लेने वाले हैं, आज हमें ये मैदान करबला बताता है, ये हमें ये सारा कुछ, ये सारे का सारा ये निचोड़ हमें दिया जाता है। आज अगर इमाम हुसैन अपने नन्हे अली असगर को कत्ल शहीद ना करवाते, इमाम हुसैन अली अकबर जवान बेटे जवानी न लुटाते, अपने ओनो मोहम्मद भांजे को शहीद न करवाते, आज गाजी अब्बास के कलम बाजू ना होते, आज पानी बंद ना किया जाता, ना पानी की ये इज्जत और शान मिलती, ना ये शहादत को शान मिलती, ना नवासों को शान मिलती, ना पोतों को शान मिलती, सैयदा फातिमा के हज़रत अली के पोतों को नवासों को शान मिलती। और शान मिली है तो जान कुर्बान करके शान मिली है। तो ये पानी पहले आपने बताया है, पानी की क्या अहमियत थी, पानी ना आता, पानी की क्या अहमियत थी, पानी आपके पास ना आता, लेकिन आप अल्लाह की रजा पे राजी थे, अल्लाह के सब्र पे राजी थे। और फरमाया जब हुर ने हज़रत इमाम हुसैन को करबला में उतरने पर मजबूर कर दिया, उस दिन इब्न ज़ियाद को इस बात की इत्तला मिली। ये वो वक्त था जब ईरान में बगावत हो चुकी थी। अब उसने कहा, लंबा मौजू मुख्तर करता हूँ, उसने कहा अब ईरान की बगावत को छोड़ो, ये जो आया काफिला
اس سے پہلے نبڑ لیتے ہیں، اس سے پہلے نبڑ لیتے ہیں، اس قافلے کو چھوڑ دو، اس کے پاس آؤ۔ اور ابن سعد نے اپنی فوج کے ساتھ نکل کر ابھی تھوڑی دیر ہی دور پہنچا تھا، ابن زیاد نے واپس بلایا اور حکم دیا پہلے حسین کے ساتھ نبڑو۔ کیوں؟ یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا تھا، اور بچانے کی کوشش بھی ہوتی پھر بھی نہ بچتے۔ کیوں؟ اس لیے مالک نے یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ یہی بات تھی، جبریل میرے آقا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسے کو آپ کی امت شہید کرے گی، نواسے کو شہید کرے گی۔ اس رضا پہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہم آتی حسین اجرا صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور صبر پہ اجر عطا فرما، صبر پہ اجر عطا فرما۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ اس کا پانی بند کر دیا جائے۔ ایک ہیلا ہے، جب میدان لگا یزیدی مارے جا رہے ہیں، آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا اس کا پانی بند کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جائے۔ اور جب پانی بند کرنے کے لیے گئے، اس کے بعد فرمایا کہ اب جو ہے جنگ شروع ہو گئی، یہ لمبا موضوع ہے۔ تو امام حسین نے جنگ سے پہلے تقریر شروع کی۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، اب حال یہ ہو چکا ہے، اب اللہ کا امتحان قریب آ گیا ہے، میدان کربلا میں ہم آ چکے ہیں، اب ہمارا امتحان قریب ہے، اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ میں کسی کا ناحق خون نہیں بہانا چاہتا، میں کسی کا پانی بند نہیں کروانا چاہتا، میں کسی کو ترسا العطش کہنا نہیں چاہتا، پیاس پیاس یہ سننا نہیں چاہتا، اور جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہمارا امتحان قریب آ چکا ہے۔ دوست بھائیو، لیکن جو وفادار ہوتے ہیں وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، جو وفادار ہوتے ہیں ساتھ میں کہتے حسین ہم آپ سے مکہ سے چلے، مدینہ سے چلے، سارا سفر طے کیا، میدان کربلا میں آ گئے، آج ہم اپنے گھر میں چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر امام حسین نے یہ جملہ پکارا، پھر اولاد عقیل مسلم کا قتل ہونا، فرمایا تمہارے کافی پہلے شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، پتھر برسائے گئے، لڑائی ہوئی اور جنگ جاری ہوئی، اس میں سے شہزادہ قاسم نکلا۔ موضوع تاریخ ایسی لمبی تاریخ ہے دوستو بھائیو، اور بیان کیا جائے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی دردناک کہانی ہے، اگر سنانے کے لیے بھی جگرا چاہیے، سنانے کے لیے بھی درد چاہیے۔ جو انسان دل میں درد رکھتا ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ وہ انسان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے چلتا ہے۔ تو ذات گرامی قدر، یوم عاشوراء 7 کو یہ جنگ شروع ہوئی، اور ہوتے ہوتے حضرت اور کی شہادت ہوئی، کوفہ سے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا ہوئی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ کرتے کرتے آخر میں کیا ہوا؟ فرمایا الاتش پانی پانی پانی۔ میرے حسین فرماتے ہیں، نواسہ رسول فرماتے ہیں بھتیجا تھوڑا سا صبر کر لے، کیونکہ موضوع آج فرات کا پانی بند کیوں ہوا؟ پانی بند کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا ظالم نے ظلم ڈھانا تھا، اللہ نے دکھانا تھا ظالم جتنا مرضی ظلم ڈھالے، لیکن یہ میرے نبی کی گود میں پلا ہوا ہے، اس نے میرے نبی کی زبان کو چوسی ہوئی ہے، یہ پانی کو نہیں ترسے گا، بلکہ اس کا خون جو ہے یہ ریت کو تپائے گا، یہ سراب کرے گا، اور ریت قیامت تک یہ یاد رکھے گی۔ دوستو بھائی، آج بھی جب 10 محرم ہوتی ہے، جب پتھر اٹھائے تازہ خون نکلتا ہے، آج بھی تازہ خون نکلتا ہے میدان کربلا میں، آج بھی تازہ خون نکلتا ہے، اور یہ خون بتاتا ہے پانی تو کیا چاہتا ہے۔ ہم تو اپنے خون سے میدان کربلا کو سراب کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے خون سے سراب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب پانی مانگا تو آپ نے فرمایا پیارے بیٹے ذرا صبر کرو، تھوڑی دیر رہ گئی ہے، اب آپ جامع شاد نوش فرمائیں گے، اور اس کے بعد اپنے نانا کے دست مبارک سے آپ جام پئیں گے۔ دن ایک شہید ہوا، علی اصغر قربان ہو گیا، علی اکبر قربان ہو گیا، اونو محمد قربان ہو گئے، حضرت قاسم قربان ہو گئے، اور آخر میں غازی عباس کی باری آئی، علم بردار کی باری آئی۔ فرماتے بھائی جان
अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूँ पानी लेने के लिए। कौन है मुझे रोकने वाला? मैं जाता हूँ पानी लेने के लिए। आप फरमाते हैं भाई बात सुन, अलम उठाने वाला कौन होगा? तुम मेरे अलम बरदार हो गाजी अब्बास, अलम बरदार हो। खुदा की कसम ये तारीख पढ़कर और सुनकर दिल का खून रोता है, आंसू बहाता है। ये बात वरा है, बयान करने से कासिर है। आप भाई को कहते हैं भाई आप मेरे बाजू हैं, ताकतवर हैं, आप मेरे साथ रहने वाले हैं, मेरा अलम बरदार है, मेरा अलम कौन उठाएगा? फरमाते भाईजान ये मुझसे पानी के प्यासे नहीं देखे जाते, बस एक घूंट अगर मिल जाएगा ये नक्शा कयामत का बदल जाएगा, करबला का नक्शा बदल जाएगा। आप देखते हैं कैसे यजीदी नारे जहन्नम होते हैं, कैसे एक एक लड़ता है, नारे जहन्नम हो रहा है। हाँ मैं देखता हूँ अगर एक घूंट पानी का मिल जाए तो ये इंशाल्लाह नक्शा करबला का बदल जाएगा। तो ज़ात ग्रामी कदर आपने हत्ता के इसरार करते हुए हज़रत इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को जो हुक्मनामा जारी कर दिया, जाओ भाई। आपने मशक उठाई, आपने मशक उठाई, उठाकर चलते हैं। आगे से यजीदी आते हैं, इब्न ज़ियाद की फौज आती है, आपसे जंग करते हैं। आप कभी दाएं लड़ते हैं, कभी बाएं तलवार को उठाते हैं, ललकारते हैं और यहूदियों को और यजीदियों को नारे जहन्नम करते हुए हत्ता के पानी के करीब पहुंच जाते हैं। पानी के करीब पहुंचते हैं और पानी की मशक भरते हैं और वापस आते हैं। फिर भी यजीदी फौज सामने आती है। आपका एक बाजू कलम हुआ, दूसरा बाजू कलम हुआ, हत्ता कि आपने अपने दांत मुबारक से जो है वो मशक को उठाया पानी वाले को, ताकि शहजादों के पास पहुंच जाए, एक कतरा पानी का मिल जाए, नक्शा बदल जाए। लेकिन मंजूर होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। मेरे मालिक को यही मंजूर था, मेरे मालिक को यही मंजूर था, उनकी शान क़यामत तक बढ़ानी थी। गाजी अब्बास की मशक को एक ने तीर लगाया, पानी नीचे गिर गया, पानी नीचे गिर गया, पानी नीचे गिर गया, मशक खाली हो गई। फिर लड़ते लड़ते हत्ता के गाजी अब्बास भी अपनी जान को कुर्बान कर गए। तो ज़ात ग्रामी कदर ये थोड़ा सा स्केच था जो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो ईमान से बताइए हाज़रीन और सामीन और नाज़रीन, ईमान से बड़ी कहानी क़यामत तक इसका सिलसिला जारी सारी रहेगा। ये जो भी आले बैत से प्यार करने वाले हैं, जो मैदान करबला को समझते हैं, जो अली असगर से प्यार करते हैं, जो अली अकबर से प्यार करते हैं, जो उन्हें मोहम्मद से प्यार करते हैं, जो हज़रत कासिम से प्यार करते हैं, जो गाजी अब्बास से प्यार करते हैं, जो हज़रत सकीना से प्यार करते हैं, जो हज़रत ज़ैनब सैयदा ज़ैनब से प्यार करते हैं। अभी एक मरतबा ऐसा हुआ, अब मैदान करबला में रात को सोए हैं सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान करबला में आ गई, मैदान करबला में आ गई। आप मैदान को साफ करती हैं, मैदान को साफ करती हैं, साफ करती हैं। किसी ने पूछा अम्मा जान ये क्या है? फरमाया कल मेरे शहजादों ने यहाँ पे अपनी जान को कुर्बान करना है, ताकि कहीं कंकर हलक में न फंस जाए, कहीं मेरे अली अस्कर को कंकर न लग जाए, कहीं मेरे अली अकबर को कंकर न लग जाए, कहीं मेरे गाजी अब्बास को कंकर न लग जाए, कहीं मेरे शहजादे को, मेरे लखते जिगर हुसैन को कहीं तकलीफ ना पहुंचे। रेत को साफ किया, मैदान को साफ किया। दोस्तों दिल रो रहा है, कौन है ऐसा दिल रखने वाला जिस दास्तान को बर्दाश्त करे? कौन ऐसा दिल रखने वाला जो इसको अपने दिल में समाए? जो तड़पता है उसकी आंखों में जरूर आंसू निकलेंगे। ये सुनकर और अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ये प्यार नवाज रसूल अली असगर का प्यार है। अपने जवान बेटे से प्यार करते हैं, ये प्यार अली अकबर का प्यार है। अपने भतीजे से प्यार करते हैं, ये हज़रत कासिम का प्यार है। अपने भांजों से प्यार करते हैं, ये औनो मोहम्मद का प्यार है। अपने भाइयों से प्यार करते हैं, ये गाजी अब्बास का प्यार है। अपने आप से प्यार करते हैं, ये इमाम हुसैन से प्यार, ये इमाम हुसैन से प्यार। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है हम आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, माल से आजमाएंगे, पानी से आजमाएंगे। और पानी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। दोस्तों भाइयों सबको मिल जाए, पानी नवाज रसूल को ना मिले, आले रसूल को ना मिले, इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है? इससे बढ़कर ज्यादती क्या हो सकती है? लेकिन बात तो तब बनेगी जब कयामत का दिन होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस वक़्त मेरे हुसैन फरमाएंगे वो तू यजीद है, मेरे हुसैन फरमाएंगे और तू इब्ने ज़ियाद है, मेरे हुसैन फरमाएंगे और तू इब्ने साद है, मेरे हुसैन फरमाएंगे और तू शिमर है, मेरे हुसैन फरमाएंगे और तू फला है, तू फला है।
मेरे शहीदों को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले, मेरी आल को कत्ल करने वाले शहीद कर तुम हो। आज क्या जवाब होगा दोस्तों भाइयों? फिर मालिक फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरमों अलग हो जाओ, मुजरमों अलग हो जाओ। तो हज़रत इकरामी कदर ये दास्तान, ऐसी दास्तान में आखिर में फरमाया कि गाजी अब्बास की शहादत हुई, उसके बाद इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन मैदान में आए, पानी की परवाह नहीं की, और पानी चाहता जैसे आपने फरमाया है आप एड़ी लगाते और प्यारे इस्माइल की एड़ी से आप जमजम का चश्मा जारी हो सकता है, क्या इमाम हुसैन को पानी नहीं मिल सकता? इमाम हुसैन को पानी नहीं मिल सकता? पानी मिल सकता था अगर मेरे हुसैन चाहते और मेरे इमाम चाहते, पानी आपके पास आ जाता चल के। उन यजीदियों के बदबख्तों की क्या ये हुकूमत थी, कैसी हुकूमत थी, पानी चल कर आ जाता। लेकिन रजा क्या थी? रब की रजा। आगे फरमाया वबश्शिर साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और वाज़े फरमाया ला तहसबन्नल्लज़ीना, और अल्लाह को गाफिल न जाना, जो वो जालिम जुल्म करते हैं अल्लाह फरमाता है वायमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, अपनी सरकशी में बढ़ते रहें, जितना मर्जी जुल्म करते रहें, लेकिन जालिम की आखिर दिन एक दिन गिरफ्तारी होती है, गिरफ्त होती है जालिम की, और जालिम जब गिरफ्त में आता है फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं होता। तो हज़रत देने की तौफीक अता फरमाए। ये मैदान करबला, ये वाक़या करबला जो है हमेशा ये इसकी याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमेशा इमाम हुसैन नवाज़ रसूल और मेरे हुसैन के लख्त जिगर को हमेशा सलाम करने की तौफीक अता फरमाए। और जब तक ज़िंदगी है रब्बुल जलाल कि जिन्होंने बहुत ही आसान अंदाज में ये प्रोग्राम जो है ये चलाया है, शोहदाए करबला के लाजवाल जो है वो कुर्बानियों को सलाम पेश किया है। तो अल्लाह ताला इसी तरह ही इनको ये सिलसिला जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। ये एक मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत वाले हमेशा मोहब्बत करते हैं। कभी माह रमज़ान के वसातों को याद रखते हैं, कभी मुहर्रम हराम की यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक शुहदाए करबला को सलाम पेश करते हैं, कभी इमाम हुसैन को सलाम पेश करते हैं, कभी अली असगर को सलाम पेश करते हैं, कभी अली अकबर को सलाम पेश करते हैं, कभी ओनो मोहम्मद को सलाम पेश करते हैं, कभी गाजी अब्बास की दरबार में सलाम पेश करते हैं। और ये बताते हैं लोगों हम हैं, असल हकीकत में हम हैं जो आले बैत से प्यार करने वाले हैं, हम हैं आले बैत से प्यार करने वाले हैं। फिर मैं यही करूँगा, गरीबा गरीबो सादा रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादा रंगी है दास्तान हरम, इब्तिदा इस्माइल इंतहा हुसैन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वस्सलाम व आखिर दावया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में और अपने जज्बा ईमानी से सरशार होकर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन कमाली साहब जो है शुहदाए करबला और उनके अहले खाना को, उनके साथियों को जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में खराज अकीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है हमारे इलाका के बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत और इलाका के नामवर शायर जनाब मोहम्मद ख़ान चिराग साहब। उन्होंने भी आज एक अपना कलाम जो है वो बारगाए अहले बैत में पेश करना है, तो मैं जनाब से गुजारिश करूँगा कि अपना कलाम पेश फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजार हा के सामने एक था डटा हुआ, हजार हा के सामने एक था डटा हुआ, रेल पर पड़ा था जो हुसैन था कटा हुआ, हुसैन था कटा हुआ। हजूर की तस्वीर था, हजूर की तस्वीर था, हुसैन बाज़मीर था, सुभान अल्लाह। हजूर की तस्वीर था, हुसैन बाज़मीर था, इस्लाम की तौकीर था, कुरान की तफसीर था, लिबासा फटा हुआ,
ریت پر پڑا تھا جو حسین تھا کٹا ہوا، حسین تھا کٹا ہوا۔ نواسہ رسول تھا، نواسہ رسول تھا، جگر گوشہ بطول تھا، اسلام کا قلعہ تھا وہ، حسین باصول تھا، جگہ جگہ کٹا ہوا، ریت پر پڑا ہوا، حسین تھا کٹا ہوا، جگہ جگہ بٹا ہوا، حسین تھا کٹا ہوا۔ ہزار ہاں کے سامنے ایک تھا ڈٹا ہوا، ایک تھا ڈٹا ہوا۔ حسین علی کا لال تھا، حسین علی کا لال تھا، ارے قافلے کی ڈھال تھا، حسین علی کا لال تھا، قافلے کی ڈھال تھا، قاری قرآن تھا، ارے دین کی مثال تھا، گرد میں اٹا ہوا، گرد میں اٹا ہوا، ریت پر پڑا ہوا، کٹا ہوا حسین تھا، کٹا ہوا حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا۔ رو رہی تھی فضا، رو رہی تھی فضا، اٹھ رہی تھی یہ صدا، رو رہی تھی فضا، اٹھ رہی تھی یہ صدا، ختم ہو گئی بنا، وجہ جو وجہ تھی ختم ہو گئی بنا، علی کا جانشین گرا، علی کا جانشین گرا، ریت پر پڑا تھا جو حسین تھا کٹا ہوا، حسین تھا کٹا ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گرد میں اٹا ہوا، حسین تھا کٹا ہوا۔ قیامت تو پہلے ایک قیامت، حضرت صاحب چھوڑے تھے، قیامت تو پہلے ایک قیامت، آل نبی تے ڈاندی ڈٹھی، قیامت تو پہلے ایک قیامت، آل نبی تے ڈاندی ڈٹھی، دی علی دے سر تو چادر پکھواں نہیں سی لاندی ڈٹھی، کیا بات ہے جی۔ دی علی دے سر تو چادر پکھواں نہیں سی لاندی ڈٹھی، نیزے اتے سر حسینی قرآن پڑھدا لوکاں سنیا، سبحان اللہ، نیزے اتے سر حسینی قرآن پڑھدا لوکاں سنیا، تے جد علی دی قیدی ہو کے راتی کوفے جاندی ڈٹھی، راتی کوفے جاندی ڈٹھی۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے علاقہ کے نامور اور ہمارے بزرگ شاعر جناب محمد خان چراغ صاحب، جو کہ ہمارے تحریک پاکستان کے بھی کارکن ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو درد اہل بیت نصیب ہوتا ہے۔ تو آج کے حضرت صاحب کے خطاب سے اور بابا جی کے کلام سے شہدائے کربلا کے مشن کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ حق کا جو علم بلند کیا، اور قیامت تک انہوں نے ایک یہ مثال قائم کر دی ہے۔ تو جب کبھی بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب کبھی بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔